గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నిన్నటి క్వశ్చనర్లో మీకు డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి మాట్లాడమన్నాను. కొంతమంది ఆన్సర్ కూడా చేశారు. తర్వాత నా వెర్షన్ కూడా వినిపించడం కోసం నేను మీ ముందుకు వచ్చాను ఇవాళ. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపరేషన్. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి ఏ యాక్టివిటీ చేసినా అది అంటే అల్టిమేట్ గోల్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు ఎర్న్ మనీ. దాంట్లో 3 మెయిన్ కేటగిరీస్ తీసుకుంటే, వన్ ఈజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెటప్ ఈజ్ ఓన్ ప్రాక్టీస్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ బిజినెస్. In the first, in the employment, you need not invest any money to get money. So there will be no risk of finance, there will be no financial risk, and there will be no financial tension also. Simply by rendering service to the organization during the month, you will be paid the remuneration, equal remuneration for the value received through service by the employer in the form of salaries. Second one is setup his own practice. By rendering service, by solving the queries made by the clients, you will be given some fees. In that also, there will be no financial risk. The third one is business. Anybody can start his own business simply if his wealth permits and he is having some managerial capacity. So here the investment of money is there. The financial risk is there. If they can't concentrate well, they may lose his finances, the value of his service also. Kabatti entante he has to take every care in doing in the performing the activities and to compare the estimation made at the time he starts his business. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏంటంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ దిస్ యాక్టివిటీ, కాంట్రాక్ట్ యాక్టివిటీ అనుకోండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనుకోండి, ఒక సినిమా ప్రొడక్షన్ అనుకోండి, లేకపోతే ఒక ట్రేడింగ్ కన్సర్న్ అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి, బై స్టార్టింగ్ దిస్ యాక్టివిటీ ఐ విల్ గెట్ నియర్లీ 40% గ్రాస్ మార్జిన్. From that 40% gross margin, I have to spend nearly 35% towards administrative expenses and the losses, unforeseen losses. So after clearing the administrative expenses, that is indirect expenses, there may be 5% with me. So ఆ ఎస్టిమేషన్ మీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ హిజ్ టెన్షన్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్ టు వెరిఫై హిమ్సెల్ఫ్ వెదర్ హీ ఈస్ గెటింగ్ దీస్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నాట్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఫన్ టు మెయింటైన్ ది బిజినెస్ without getting the margin which he expected in the beginning. What is the purpose of running the business, investing money and giving his valuable service during the business? Kabatti entante asala what is the activity, what are the main expenses to discharge the activity, what are the direct expenses to support the activity. Direct expenses are those expenses which will influence the cost and our service. For example, if you purchase some goods at Vizag, all the way to bringing the stocks from Vizag to Hyderabad, you have to spend something towards transportation charges through railway or through a lorry. So after that only, after getting the stocks from Vizag, from the purchase place, you will be able to sell it to the consumer. So the purchase price has to be added with the direct expenses, that is transportation or freight. So after that, by adding the direct expenses to the purchase value, we have to deduct from the sale proceeds. The result will be treated as gross profit or gross margin
You can always expect gross profit, not the loss. You may get loss, uh, net loss through profit and loss account, but you are not supposed to get the gross loss through a trading account. ఎందుకంటే గ్రాస్ లాస్ వచ్చిన తర్వాత బిజినెస్ చేయలేం. సపోజ్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ 40% గ్రాస్ మార్జిన్. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 35% ఈజ్ టు బి spent towards administrative expenses. That is, the remaining is 5. But if you got 35%, that 35% gross margin minus administrative expenses 35% will be 0. Then what is the fun of doing this? అంటే అఫ్ కోర్స్ 35% వచ్చినా కూడా లాస్ట్లో ఎండెడ్ రిజల్ట్ 0 వచ్చినా కూడా యూ విల్ మెయింటైన్ ది బిజినెస్. ఏంటంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ది థింగ్స్. వాట్ circumstances, what are the points to be studied to get the margin lesser than my expectation అనేది మనం ఆలోచించడానికి మన ఒక అంచనా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఏదో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కోసమే లెక్క చేయొద్దు, జిఎస్టీ కోసమే లెక్క చేయొద్దు. మనం బిజినెస్ పెట్టింది మన కోసం. రేపు పొద్దున డబ్బులు ఉంటే ట్యాక్స్ కడతాం. ట్యాక్స్ను కూడా ఒక అంచనా వేసుకుని ఒక మామూలుగా అన్ని ఖర్చులతో పాటు సాధన ఖర్చులు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఖర్చులు, టెలిఫోన్ ఖర్చులతో పాటు ఇది కూడా 2 పైసలు వేసుకుని చేస్తాం. ద నెట్ విల్ బి యువర్స్. ఫ్రీగా మీకు ఉంటుంది. అది లెక్క వేసుకోకుండా ఏదో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి ఒక లెక్క, మీకు ఒక లెక్క చేయడం వల్ల వాట్ ఇస్ ది ఫన్ ఆఫ్ యూ మెయింటైనింగ్ ది అకౌంట్. మీరు రేపు పొద్దున అకౌంటెంట్గా చేరితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కోసం చేసిన తృప్తిపరచడంత మాత్రం గొప్పతనం కాదు. మీకు మీరు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయగలగాలి. ఎందుకంటే రేపటి రోజున యు ఆర్ ది ఓన్లీ పర్సన్ టు గివ్ ఎ గుడ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ అడ్వైస్ టు ది బిజినెస్ టు రన్. యాక్టివిటీ ప్లాన్ చేసింది ఆయన, ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఆయన, బట్ యు ఆర్ ది పర్సన్ టు సూపర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్, టు అడ్వైజ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ల్యాప్సెస్ ఆర్ ఎనీ అన్కంట్రోలబుల్ థింగ్స్ బై ది ఆర్గనైజేషన్. అది మీ యొక్క డ్యూటీ. ఏంటంటే అకౌంటెంట్ యొక్క డ్యూటీ చాలా గొప్పదండి, విశిష్టమైన డ్యూటీ. అది యాజమాన్యం కంటే అకౌంటెంట్ గారి డ్యూటీ చాలా గొప్పది. అది గమనించాలి తప్ప ఏదో మనకు 10,000 ఇస్తున్నారు, 15,000 ఇస్తున్నారు, అకౌంటెంట్ జాబ్ చేయటం అన్నంత మాత్రం గొప్పతనం కాదు. ఎందుకంటే మీ స్కిన్ మీరు మెరిసేటట్టు చేసుకోవాలి. మీ లైఫ్ని మీరు మీ చేతుల్లోనే ఉంది. your future is in your hands, not with the management or the owner. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ నా అనుభవాలు, నేను ఇవన్నీ చూశాను. ఎంత ఇప్పుడు చూడండి, వర్క్ చేస్తే మీకోసం వర్క్ చేయండి, నాట్ ఫర్ ది ఆర్గనైజేషన్. మీకోసం వర్క్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఒక స్వార్థం ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్, ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఏ ప్రాక్టికల్ థింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే యూ విల్ మేక్ ఏ 100% కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ది డ్యూటీ చేయటం వల్ల ఏంటంటే ప్రతిదీ నిశ్చితంగా పరిశీలించినప్పుడు దాట్ విల్ ఇండైరెక్ట్లీ హెల్ప్ ద మేనేజ్మెంట్ టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్. అంతేగాని వాళ్ళ కోసం చేస్తే వీళ్ళు ఇచ్చి 10 రూపాయల కోసం మనం ఎంత కష్టపడాలని ఆలోచన మీకు వచ్చేస్తుంది. కానీ మీకోసం మీరు చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ ఎదుగుదల దాంట్లో ఉంటుంది. మా బోర్డు చెప్తే ఈయన ఏజ్డ్లే, ఈయన చెప్పేది ఎవడు పాటిస్తాడు, ఈయన చెప్పినంత మాత్రం బాగుపడవచ్చు అనుకుంటారు. ఖచ్చితంగా బాగుపడతారు. అది ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలుగుతాను. అంతేగాని ఉద్యోగం వచ్చింది, చేసాము, ఇంటికి వచ్చాము, తిన్నాం, పడినాం అంటే ఏమీ కాదు. నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఈ రోజున కూడా 10 సంవత్సరాలు 12 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఉద్యోగం మరీ జిల్లు సంపాదించుకోవడానికి గగనం అయిపోతుంది. కారణం ఏంటంటే యూ న్యూ నథింగ్ అబౌట్ ది ప్రాక్టికాలిటీ అండ్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఏమైంది, ఏం కాదు. సో ఒకసారి మ్యాటర్లోకి వెళ్దాం. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఆన్ ది గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ టిల్ దే ఆర్ బాట్ టు ది ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫర్ సేల్. ఒకవేళ కనుక ట్రేడింగ్లో అయితే మీరు కొన్నదానికి తీసుకొచ్చేదానికి ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఛార్జెస్, అట్లనే రా మెటీరియల్ అయినా మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లెవెల్కి తీసుకొచ్చి పెట్టడానికి, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ మీన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ విచ్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ యూనిట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఫ్రైట్ ఇన్వార్డ్, ఇన్సూరెన్స్, customs, import duty, clearing charges, octroi, local taxes, factory lighting. In a manufacturing business, besides the above expenses incurred for the purpose of production such as wages, power and fuel, factory and data are also
డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే నేను ఈ కింద పొందుపరిచిన విధంగా ఈ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ చాలా భాగం ఇవే ఉంటాయి. తర్వాత అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ దేర్ మే బి సంథింగ్. తర్వాత లెట్ us డిస్కస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ సెపరేట్లీ. క్యారేజ్ ఆర్ ఫ్రైట్ ఆర్ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్, ఈ 3 పదాలు ఒకటే. ఇట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ మెటీరియల్స్ టు ది ఫర్మ్స్ గోడౌన్ అండ్ మేకింగ్ దెమ్ అవైలబుల్ ఫర్ యూజ్. అంటే గూడ్స్ తీసుకొచ్చేది అమ్మకానికి ఉపయోగపడేటట్టు సన్నద్ధత చేసి పెట్టాలి. అదే రా మెటీరియల్ కొనుక్కున్నట్టయితే రా మెటీరియల్ ఫ్యాక్టరీలో రెడీ చేసి రెడీ టు కన్జ్యూమ్ in the process of manufacturing. If any freight or carriage is paid on any asset like machinery, it is added to the cost of the asset and not debited to the trading account. Suppose మనం మిషనరీ వచ్చిన ట్రాన్స్పోర్ట్ గోడౌన్లో రిలీజ్ చేసుకున్నాడు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓచర్ తీసుకుంటాడు, దట్ ఓచర్ విల్ బి సెంట్ టు ది హెడ్ ఆఫీస్. సింప్లీ బై దాంట్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉందని ట్రాన్స్పోర్ట్ అకౌంట్కి డెబిట్ చేసేస్తారు. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇట్ ఈస్ టు బి యాడెడ్ టు ది అసెట్ అకౌంట్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ సపోజ్ కనుక మీరు పొరపాటున చేసేసినా కూడా యూ కెన్ రివర్స్ ఇట్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వేజెస్ పెయిడ్ టు వర్కర్స్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ ఇంక్లూడింగ్ స్టోర్స్ ఆర్ డెబిటెడ్ టు ది ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఇఫ్ ఎనీ అమౌంట్ ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇట్ మస్ట్ బి బ్రాట్ ఇన్ టు ది బుక్స్ సో దట్ ది ఫుల్ వేజెస్ ఫర్ ది పీరియడ్ ఆర్ చార్జ్ టు ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కడ పడతాయండి? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పడతాయి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ అంటారు, కాంట్రాక్ట్ అయితే కాంట్రాక్టింగ్ అకౌంట్ అంటారు. గ్రాస్ మార్జిన్ సంపాదించడం కోసం, గ్రాస్ మార్జిన్ మనం చూడడం కోసం ఏదైతే యాక్టివిటీ చేస్తామో దాన్ని ట్రేడింగ్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ అని అంటారు. తర్వాత సపోజ్ ఏదైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ వేజెస్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కానీ పెండింగ్ ఉంది, దాట్ ఆర్ టు బి యాడెడ్ టు ది ఎక్స్పెన్సెస్ బికాస్ టు నో ది రియల్ ఎక్స్పెండిచర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. అంతేగాని పేమెంట్ ఒకటే క్వశ్చన్ కాదు, ఇది అవుట్ స్టాండింగ్ టు బి యాడెడ్. If amount is spent on the making of an asset, the amount is added to the cost of asset. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఫర్, ఇది మనం అమ్మటానికో లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికో దానికి ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు చేసామా లేకపోతే మిషనరీకి మార్పులు చేసామా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ టు బి యాడెడ్. బట్ ది డిఫికల్టీ అరైజెస్ వెన్ ది వేజెస్ ఆర్ క్లబ్డ్ విత్ శాలరీస్. అంటే శాలరీస్ క్లబ్డ్ విత్ శాలరీస్ అండ్ వేజెస్ అనే అకౌంట్ ఉంటుంది, మీరు చూసుంటారు. కానీ అక్కడ శాలరీస్ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉందనుకోండి, ఏ సింగిల్ అమౌంట్ ఫర్ వేజెస్ అండ్ ఇన్ సచ్ ఏ సిచ్యువేషన్ ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ ది అమౌంట్ ఇంక్లూడ్స్ ద శాలరీస్ ఆఫ్ సూపర్వైజరీ స్టాఫ్ ఇన్ ది ఫ్యాక్టరీ. దాంట్లో మనం సెగ్రిగేట్ చేసి ఏంటంటే సూపర్వైజరీ స్టాఫ్ ఉంటే దట్ బిలాంగ్స్ టు ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డివిజన్ కాబట్టి దాన్ని డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్గా మీరు చేసుకోవాలి. అంటే మీరు బైఫర్కేట్ చేసినప్పుడు గ్రూపింగ్లోనే మీరు మార్చేశారనుకోండి, ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద మార్చేస్తే నీడ్ నాట్ వర్రీ అబౌట్ ఇట్. ఒకవేళ కనుక అలా చేయకపోతే ఇలా చేసుకో. దేర్ఫోర్ ది అమౌంట్ ఈస్ షోన్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్. బట్ ఇఫ్ ది ఐటమ్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ షోన్ అండ్ సాలరీస్ అండ్ వేజెస్, ఇట్ ఈస్ షోన్ ఇన్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ దట్ ది ఐటమ్ ఇంక్లూడ్స్ ద వేజెస్ ఆఫ్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఓన్లీ. ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఆఫీస్ స్టాఫ్కే జనరల్గా శాలరీస్ అండ్ వేజెస్ అంటే జనరల్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కే వస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ టైటిల్ పెట్టడం కూడా తప్పే. రెండు క్లబ్ చేయడం వల్ల ఒక రకమైన కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. తర్వాత పవర్ అండ్ ఫ్యూయల్. ది కాస్ట్ ఆఫ్ కోల్ యూజ్డ్ ఇన్ ది బాయిలర్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ది రన్నింగ్ ఆఫ్ ది మిషన్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ దిస్ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. పవర్ అండ్ ఫ్యూయల్ ఇచ్చేప్పటికి మీరు జనరేటర్ మెయింటెనెన్స్ కూడా దీంట్లో, జనరేటర్ రిపేర్స్, జనరేటర్ మెయింటెనెన్స్, జనరేటర్ రెంట్ ఆల్సో హ్యావ్ టు టేక్ అండర్ దిస్. ఎందుకంటే మీరు జనరేటర్ ఈజ్ ప్రత్యామ్నాయం. పవర్ కనుక ఫెయిల్ అయితే జనరేటర్ వాడుకుంటాం, దాంట్లో డీజిల్ పోయాలి. తర్వాత జనరేటర్ ఆపరేటర్ ఉంటే వాటికి శాలరీ ఇవ్వాలి. తర్వాత దాని రిపేర్స్ ఉంటే ఖర్చు పెట్టాలి. దాని తర్వాత ఇది రెంట్కి తీసుకుంటే రెంట్ ఇవ్వాలి. ఆల్ దీస్ విల్ కమ్ అండర్ పవర్ అండ్ ఫ్యూయల్ వేసేసుకోవచ్చు దీంట్లో. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ ఇంక్లూడింగ్ నాట్ పెయిడ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ డెబిటెడ్ టు ది ట్రేడింగ్ అకౌంట్. దాంట్లో లాగానే ఫ్యాక్టరీ లైటింగ్. తర్వాత లైటింగ్ టూ డిఫరెంట్, ఆఫీస్ లైటింగ్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ లైటింగ్. ఫ్యాక్టరీ లైటింగ్ దేనికండి? కంప్లీట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షెడ్లోనే దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జ్యూమ్డ్ ప్రొవైడింగ్ లైట్ ఫర్ రన్నింగ్ ది ఫ్యాక్టరీస్ డెబిటెడ్ టు ది ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ కామన్ మీటర్ ఫర్ ది ఆఫీస్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ, ది టోటల్ బిల్స్ should be appropriately divided between the two. Only the portion relating to the factory is debited to the trading account and the other portion will be debited to the profit and loss account. అంటే మీకు అర్థమైపోద్ది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆ స్థానంలో మీరు ఉంటారు కాబట్టి ఎంత అవుద్ది అంటే రెండు ఒకటే మీటర్ అనుకోండి. ఫ్యాక్టరీ ప్రెమిసెస్లోనే ఆఫీస్ కూడా ఉందనుకోండి, మీరు డివైడ్ చేసుకో అపోర్షన్ చేసుకుని
దీనికి ఇంత డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో వేసుకోండి, దానికి మిగతా వేసుకోండి. ఫ్యాక్టరీ రెంట్ అండ్ రేట్స్. The rent paid to the factory premises as well as the municipal taxes, which are called rates, or charges for water, are debited to the trading account. If the office and factory have the same premises, the total rent rates have to be suitably apportioned. ఇది కూడా మీరు ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్కి మీరు కేటాయించుకోండి. దీనికి ఏదో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమి లేదు, మీకు అర్థమైపోద్ది కాబట్టి దాని ఎంత పోర్షన్ మీరు వాడుకుంటున్నారు, ఎంత దీనికి వేయచ్చని. డ్యూటీ అండ్ పర్చేజెస్. ఎనీ డ్యూటీ పెయిడ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ది పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇస్ డెబిటెడ్ టు ది ట్రేడింగ్. అంటే కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఉందనుకోండి, కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డెబిటెడ్ టు ది పర్చేజ్ అకౌంట్. అట్లాంటి C&F ఉన్నా కూడా, అంటే క్లియరింగ్ అండ్ ఫార్వర్డింగ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ టు డెబిట్ టు ది ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ మీన్స్ డెబిట్ మీన్స్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. తర్వాత రాయల్టీస్ ఆర్ ది పేమెంట్స్ విచ్ ఆర్ మేడ్ ఫర్ అక్వైరింగ్ ది రైట్ టు ది పేటెంట్స్. పేటెంట్ రైట్స్ ఉంటే రాయల్టీ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ ఎస్ if it is based on number of units produced. దీనికి ఎలా ఉంటుందంటే యూనిట్ వైజ్ ఉంటుంది, ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారో దాని మీద మీకు ఆ రెంట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెంట్. రాయల్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెంట్. కన్జ్యూమబుల్ స్టోర్స్. దీస్ ఆర్ incurred to keep the machine in right condition and including engine oil, cotton waste, soap, oil, grease and waste consumed in factory. ఫ్యాక్టరీలో ఇవి కంపల్సరీగా వేస్ట్ క్లాసులు ఉంటాయి. సోప్ వాడతారు, ఇప్పుడు శానిటైజర్స్ వాడుతున్నారు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఏదైతే వాడుతున్నారు కన్జ్యూమబుల్ స్టోర్స్, కంప్లీట్ గ్రీజు, ఇవన్నీ కూడా మీకు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందనే మీరు ట్రీట్ చేయాలి. అల్టిమేట్గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. అది మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకుంది. దాని తర్వాత ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ దట్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ అకౌంటబుల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఏదైతే మనం ఒక యాక్టివిటీని పెట్టుకున్నామో దాని డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు, డైరెక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయి ఉండదు. ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంటే మీకు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది టర్న్ ఓవర్ మేడ్ బై ది ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు జనరల్గా ఎలా ఉంటాయంటే మీరు టర్న్ ఓవర్ని బట్టి పర్చేజ్ వాల్యూ మారుతూ ఉంటుంది. తర్వాత మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు కూడా మారుతూ ఉంది, ఎందుకంటే 24 hours నడిపారనుకోండి. తర్వాత చాలా మారుతాయి, మీకు రా మెటీరియల్ కాస్ట్లు మారుతూ ఉంది, అన్నీ మారుతూ ఉంటాయి. కానీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ వోంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది టర్న్ ఓవర్స్. ఎందుకంటే మీరు ఫ్యాక్టరీ ఇప్పుడు సపోజ్ కోవిడ్ ఉంది, 4 నెలలు బంద్ ఉంది, ఫ్యాక్టరీ రెంట్ కట్టాలి, మినిమం కరెంటు బిల్లు కట్టాలి, తర్వాత 50%, 30%, 40% శాలరీస్ ఇవ్వాలి. దీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ వన్స్. దీంట్లో ఏం ఉండదు. వేరియబుల్ వన్స్ అంటే రేపటి రోజున ఫ్యాక్టరీ రన్నింగ్ అప్పుడు వేరియబుల్ ఉండొచ్చు, కానీ ఫిక్స్డ్ మాత్రం కొన్ని అవి మారవు. కాబట్టి ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నేచర్ అండ్ అన్ఫోర్సీన్ లాసెస్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీ. They may be either fixed or variable. They include administration and other losses. These are those costs which are not directly related to production expenses and losses shown on the debit side. The profit and loss account can be classified as source. అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ అవుతాయి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ అవుతాయి. అదే మీకు బాగా గుర్తు. దీంట్లో కూడా కేటగరైజేషన్ చూద్దాం. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అయినా ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ అన్న ఒకటే. నిర్వహణ ఛార్జీలు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంటే నిర్వహణ ఛార్జీలు. దీంట్లో ఏంటి? ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆఫీస్ శాలరీస్, ఆఫీస్ రెంట్ అండ్ రేట్స్, లైటింగ్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్, ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ, పోస్టేజ్ అండ్ టెలిఫోన్ ఛార్జెస్, లీగల్ ఛార్జెస్. ఇంకా లీగల్ ఛార్జెస్ అంటే అడ్వకేట్ ఛార్జెస్ అనుకోండి, కన్సల్టెన్సీ ఇవన్నీ అనుకోండి, ఆడిట్ ఫీ, అకౌంటింగ్ ఫీజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు. జనరల్ ఆర్ ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ. ఎందుకంటే మీకు చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మీరు నిర్వహిస్తూ ఉంటే మీకు చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆఫీసు, తర్వాత హాస్పిటాలిటీ అంటాం, తర్వాత గెస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం, గెస్ట్ హౌస్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం, ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. నరా సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దీంట్లో రెండో పార్ట్ ఏంటంటే సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇట్ విల్ బి ఇన్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ కన్సర్న్. అంతేగాని దీంట్లో కాంట్రాక్ట్లో మాత్రం ఇది ఉండదు, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండదుగా. దీస్ విల్ కాంప్రమైజ్ ది ఫాలోయింగ్: సేల్స్ మెన్ శాలరీస్ అండ్ కమిషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ షాప్ రిటైలర్ దగ్గరికి పోయి అప్పుడు బిస్కెట్లు కానీ, తర్వాత ఈ కూల్ డ్రింక్స్ కానీ,
తర్వాత అదర్ థింగ్స్ కానీ ప్రావిజన్స్ కానీ వెళ్ళి డోర్ డెలివరీ బిస్కెట్లు ఎగ్స్ ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. ఒక వ్యాన్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక ఆటో ఉంటుంది. ఆటో డ్రైవరే సేల్స్ మ్యాన్గా యాక్ట్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంటుంది. లేకపోతే దానికి సెపరేట్ ఒక ఏజెంట్ ఉంటాడు, సేల్స్ మ్యాన్. వీ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ది సేల్స్. దీంట్లో ఏ ఉంటాయి? సేల్స్ మ్యాన్ శాలరీస్ అండ్ కమిషన్, కమిషన్ ఏజెంట్స్, కమిషన్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్, అడ్వర్టైజింగ్, వేర్ హౌసింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్యాకింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. తర్వాత ప్యాకింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటి? ప్యాక్ కాదు. ఎందుకంటే మీరు మామూలుగా సపోజ్ సెల్ ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఒక ప్యాక్లో చేస్తారు, అది కాదు ప్యాక్. దట్ ఇంక్లూడ్స్ కాస్ట్ ప్రైస్. ప్యాకింగ్ అంటే సపోజ్ ఇవన్నీ కూడా ఒక బాక్స్లో, వుడెన్ బాక్స్లోనో లేకపోతే అట్టబెట్టులోనో లేకపోతే గోతాంలోనో కట్టేసి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజీగా ఉండడం కోసం. ఫ్రైట్ అండ్ క్యారేజ్ అండ్ సేల్స్. ఫ్రైట్ అండ్ క్యారేజ్ అండ్ సేల్స్, నాట్ ఆన్ పర్చేజ్. పర్చేజ్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది. ఫ్రైట్ అండ్ క్యారేజ్ అండ్ సేల్స్ అంటే దీంట్లో కూడా ఏంటంటే ఎఫ్ఆర్ డెస్టినేషన్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టరీ అని ఉంటుంది. మీకు మామూలుగా అకౌంట్ చేసేటప్పుడు రీఎంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎఫ్ఆర్ అంటే ఫ్రీ ఆన్ రోడ్. అంటే ఎవరైతే సేల్ చేస్తారో ఈ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్, ఈ విల్ టేక్ చార్జ్, ఈ విల్ టేక్ ది లైబిలిటీ ఆఫ్ సెండింగ్ ది గూడ్స్ టు ది బయ్యర్. అప్పుడు పడుతుంది. తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీస్, ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ వచ్చినప్పటికీ మీకు కస్టమ్స్ డ్యూటీ అవన్నీ వాటితోటి మీకు ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లేదా ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ వచ్చినప్పటికీ ఆఫ్టర్ సేల్స్, మీకు ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్టర్ సేల్స్ ఇవన్నీ కూడా. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ దేర్ రన్నింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ దర్ రన్నింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే డీజిల్ కానీ, రిపేర్స్ కానీ, లేకపోతే అది వ్యాన్ కిరాయికి అయితే కిరాయి కానీ, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ ఫినిషడ్ గూడ్స్, స్టాక్ అండ్ గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫినిషడ్ గూడ్స్, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ కానీ లేదా స్టాక్ ఇన్ ట్రాన్సిట్లో కానీ ఇన్సూరెన్స్ చేస్తాం, దాని అమౌంట్. బ్యాడ్ డెట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ హెడ్లో వస్తాయి. మెయిన్ హెడ్ ఈస్ దిస్. దీని కింద మళ్ళీ సబ్ హెడ్స్ వస్తాయి. మీరు టాలీలో అనుభవం ఉంటే ఇవన్నీ కూడా సబ్ హెడ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఒకటే లంసమ్ అమౌంట్ కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ లెడ్జర్స్ పెట్టుకున్నట్టయితే వీ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్. దీస్ ఆర్ దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ ఫైనాన్స్ ఫర్ బిజినెస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ డే టు డే రన్నింగ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్, ఇఫ్ యూ ఫీల్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫండ్ to meet the immediate expenses or for expansion, you may go for loans. If you go for loans, you have to pay you have to repay the amount as well as interest on the consumed amount. దాంట్లో మీ ఈఎంఐలు ఉంటాయి కదా, అది. ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడ్ ది ఫాలోయింగ్: ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అండ్ అంటే డిస్కౌంట్ అలౌడ్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కూడా పార్ట్నర్స్లో ఉన్నట్టయితే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఆల్సో టు బి టేకెన్ ఇన్ టు దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఓనర్స్ కానీ థర్డ్ పార్టీ అనుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు మనం బయట ఫైనాన్షియల్కి ఎలా ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నాం మనం, వీళ్ళు కూడా అంతే. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ టు ది ఫర్మ్. తర్వాత అబ్నార్మల్ లాస్ సచ్ as స్టాక్ లాస్ బై ఫైర్ నాట్ కవర్డ్ బై ఇన్సూరెన్స్, లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, లాస్ బై థెఫ్ట్, క్యాష్ డిఫికేషన్ అంటే క్యాష్ మిస్ అవ్వడం కానీ. అంటే మీకు లాస్ బై ఫైర్ విచ్ వాజ్ నాట్ ఇర్రికవరబుల్ డ్యామేజ్ అంటారు. ఎందుకంటే సపోజ్ 3 లక్షల రూపాయలు డ్యామేజ్ అయింది, దట్ వాజ్ క్లెయిమ్డ్ బై ది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఆఫ్టర్ థరో ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ సర్వేస్ దే మే గ్రాంట్ 2,50,000 rupees in final settlement. The remaining 50,000 which were damaged may not be recovered, so that is abnormal loss. అట్లనే మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్ అమ్మినట్టయితే మై ఇన్కర్ లాస్ ఆన్ దట్ ఈస్ లాస్. తర్వాత క్యాష్ ఏమైనా మిస్ అవటం, తర్వాత ఎక్కడ డ్యూరింగ్ ది అకౌంట్ అబ్నార్మల్ లాసెస్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ డెబిటెడ్ టు అండ్ షోన్ సెపరేట్లీ ఇన్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అన్నారా? దీంట్లో డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు ది ఆన్ కలెక్షన్స్ కూడా మీకు ఇదే. తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ టు మేక్ comparison of his estimated gross result and net result, which helps to make alterations in the procedures to detect and improve to reach the expected target result. ఈ రోజున మనం న్యూస్ ప్రజెంట్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఐఎమ్ బిజీ విత్ మై ఆడిట్ డ్యూటీ. కానీ మీకు రెగ్యులర్గా ఇవ్వాల్సిన క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి దీంట్లోనే కింద ఇచ్చేస్తున్నాను. టుమారో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ అండ్ నెసెసిటీ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లో ఏముంటాయి, వాట్ ఆర్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ డివిజన్స్, దెన్ వాట్ ఆర్ దే, యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ ప్లీజ్ ఆల్సో యాజ్ రెగ్యులర్లీ ఐ ఆమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ, టుడే ఆల్సో ఐ ఆమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ to you please try to share these things, these discussable things with your friends groups,
they may also participate. We can do well in discussing the very, very important points to be helped in the course of interviews you face for the accountant placement in a reputed organization. Thank you very much. Good day.